ایک 60 سال کے بوڑھے نے اپنی 18 سالہ خوبصورت بیوی کی حفاظت کے لیے مجھے گارڈ رکھ لیا۔ وہ بوڑھا مجھے 1 لاکھ مہینے کا دیتا تھا۔ وہ بوڑھا مجھے اپنی بیوی کے پاس بھیج دیتا اور کہتا کہ میں کام سے ہو کر آتا ہوں۔ اس کی بیوی میرے قریب آنے لگتی تو میں باہر آ جاتا۔ ایک روز رات کو 11 بجے اس بوڑھے نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ میں کانپتا ہوا اندر گیا تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ میرا نام صابر علی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھی شکل و صورت سے نوازا تھا، مگر شکل و صورت سے کیا ہوتا ہے جب انسان کے پاس اچھی تعلیم نہ ہو۔ اسی وجہ سے مجھے کوئی ڈانک کی نوکری نہیں ملی تھی۔ کئی سال بعد مجھے ایک سیکورٹی گارڈ کی نوکری ملی تھی۔ میرا آج نوکری کا پہلا دن تھا۔ مجھے ایک آدمی نے آ کر کہا کہ تم سے میرے بنگلے کا مالک ملنا چاہتا ہے۔ میں بڑا ہی خوبصورت اور بولا بالا تھا، چہرے پر معصومیت بھی بہت تھی۔ میرے مالک نے مجھے دیکھتے ہی عزت سے سلام کیا تھا۔ میں ان کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا تھا۔ وہ بہت ہی روپدار شخصیت کے مالک تھے۔ عمر یہی کوئی 60 سال ہوگی۔ کہنے لگے بیٹھو، کھڑے کیوں ہو؟ انہوں نے یہ کہہ کر مجھے عزت بخشی، اور پھر جو اگلی بات کہی وہ مجھے بہت زیادہ حیران کر گئی تھی۔ کہنے لگے جانتے ہو میں تم جیسے معمولی ملازم کو اتنے بڑے بنگلے کی حفاظت کے لیے کیوں رکھ رہا ہوں؟ میں نے کہا جی آپ نے حفاظت کے لیے ہی رکھا ہوگا۔ میری بات سن کر ہنس پڑا اور بولا تم بھی بولے ہو، دراصل میں نے ایک 18 سال کی لڑکی سے شادی کی ہے، وہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ اب میں کاروبار کے سلسلے میں اکثر ملک سے باہر یا شہر سے باہر رہتا ہوں، روز روز گھر نہیں آ سکتا۔ ایسے میں اتنی خوبصورت بیوی کی حفاظت کے لیے کوئی ایماندار شخص تو ہونا چاہیے۔ ویسے تو میری بیوی اتنی خوبصورت ہے کہ اسے دیکھ کر تمہارا بھی ایمان بہہ جائے گا، لیکن چونکہ تم نسلی لگتے ہو اور ایماندار بھی ہو تو میں تم پر بھروسہ کر سکتا ہوں۔ مالک نے عجیب سی ہنسی ہنستے ہوئے کہا تھا۔ میں بولا کہ مالک مجھے آپ کی بیوی کی حفاظت کرنا ہے یا اس گھر کی؟ میری بات پر مالک نے انگارہ ہوتی آنکھوں سے مجھے دیکھا اور بولے تم اس بنگلے کی حفاظت کرو گے، مگر تمہارا کام مالکین کو جگہ جگہ گھمانا پھرانا، اس کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ تم ہر وقت سائے کی طرح اس کے ساتھ رہو گے، یہاں تک کہ گھر کے اندر بھی اگر وہ باغ میں بیٹھے گی تو تم اس کی دوسری طرف بیٹھو گے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، میں نے کہا۔ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، ابھی تم کچھ نہیں سمجھے، کیونکہ تم ابھی تک جانتے نہیں کہ میری بیوی خوبصورت کتنی ہے۔ مالک کی بات سن کر میں حیران ہو گیا۔ یہ کیسا عجیب آدمی ہے، ایک غیر شخص کے سامنے بار بار اپنی بیوی کی تعریفیں کر رہا ہے۔ میں بڑے احترام سے بولا کہ مالک میں اس بات کو یقینی بنا دوں گا کہ میں آپ کی بیوی کی حفاظت کے لیے اپنی جان بھی دے دوں گا۔ پاگل، میں نے تمہیں جان دینے کو نہیں کہا ہے، انہوں نے یکدم مجھے ٹوکتے ہوئے کہا تھا۔ اٹھو لڑکے، باقی باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی، پہلے جا کر اپنی مالکن کو تو دیکھو، تم اس کی خوبصورتی دیکھ کر اندازہ کر پاؤ گے کہ اسے کتنی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اس شہر میں میرے بہت سے دشمن ہیں، اور پھر کچھ لوگوں کو تو یہ بھی برداشت نہیں ہوتا کہ میری بیوی اتنی خوبصورت ہے اور میں اس کا شوہر ہوں۔ وہ اس شہر کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے، بس اسی وجہ سے میری دشمنیاں بڑھ گئی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی میرے آس پاس بھی بڑھے، خاص کر میری بیوی کومل کے۔ وہ تو واقعی ایک نگینہ ہے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ مالک آپ کی بیوی بہت ہی خوبصورت ہوگی، مگر میں بھی شادی شدہ ہوں۔ میری بات سن کر مالک نے زوردار کہکا لگایا اور بولا ارے بھائی، تم ابھی تک میری بیوی کی خوبصورتی سے واقف نہیں ہوئے، جاؤ جا کر اپنی مالکن کا سلام لے کر آؤ۔ میں ہچکچاتا گیا تھا، مجھے لگا شاید مالک مذاق کر رہا ہے، مگر ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور بولے اس طرف کو چلے جاؤ، وہ تمہیں راہداری میں ہی مل جائے گی۔ یہ بات سن کر مجھے عجیب سا لگا تھا۔ ایک آدمی نے مجھے اشارہ کیا کہ تمہیں اندر جانا ہوگا، تب مجبوراً میں اس کی طرف کو چل پڑا، مگر ابھی بھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مالک مجھے اپنی بیوی دکھانا چاہ رہا ہے۔ مجھے لگا شاید وہ مجھے آزما رہا ہے۔ میں نظریں جھکائے راہداری کی طرف چل پڑا، مگر راہداری میں پہنچ کر اس آدمی نے مجھے روک کر کہا تھا کہ تم نظریں جھکا کر کیوں چل رہے ہو؟ پہلے مالکن کی خوبصورتی تو دیکھو، اس کے بعد ہی تمہیں اندازہ ہوگا کہ مالکن کی حفاظت کتنا بڑا کام ہے۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے راہداری سے اندر بھیج دیا۔ جیسے ہی کمرے کے اندر داخل ہوا، مجھے ایک سفید کپڑوں میں ملبوس لڑکی نظر آئی جو اپنے بال خشک کرتی باہر کو آ رہی تھی۔ اس آدمی نے پیچھے سے آواز دے کر کہا، یہی ہے مالکن، ان سے سلام دعا کر لو۔ یہ کہہ کر وہ آدمی یہی ہے مالکن، ان سے سلام دعا کر لو، یہ کہہ کر وہ آدمی دور چلا گیا۔ مجھے مالکن سے سلام کرنا پڑا۔ میں نے نظر تک نہیں اٹھائی تھی، مگر پھر سلام کرتے ہوئے مالکن نے مجھے ٹوکا تو میں نے نظر اٹھا کر دیکھا، پھر تو میں دیکھنا ہی بھول گیا تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی، واقعی ایسا حسین چہرہ میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ سنہری بال اور خوبصورتی اتنی کہ جن کو دیکھتے انسان کسی اور ہی دنیا میں چلا جائے۔ وہ تو جیسے آسمان سے اتری ہی پری تھی جو کسی کے بھی ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ کیا تم ابھی مجھے دیکھ کر حیران ہو رہے ہو؟ اس نے ایک ادا سے کہا تھا۔
مجھے بڑی حیرانگی ہوئی۔ میں نے اسے ایک لمحے کے لیے غور سے دیکھا، پھر اپنی نظریں جھکا لی، مگر وہ خود ہی مسکرا کر مجھ سے بولی، میرے شوہر نے تمہیں میری حفاظت کے لیے رکھا ہے، مجھے تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ مجھے تمہاری حفاظت کرنا پڑے گی، تم تو خود ہی بہت خوبصورت ہو۔ میرا شوہر کہتا ہے کہ میں بہت خوبصورت ہوں، مجھے لگتا ہے کہ بوڑھا پاگل ہو گیا ہے۔ میں اس ناشکری عورت کے الفاظ سن کر وہاں سے پلٹا تو پیچھے سے اس کی آواز آئی، ارے تم نے میرے ساتھ اتنا وقت گزارنا ہے، ابھی سے گھبرا گئے ہو۔ یہ کوئی انتہائی ماڈرن قسم کے لوگ تھے۔ مجھے لگا تھا کہ یہاں نوکری کرنا مناسب نہیں ہوگا، کل کو اس عورت کی وجہ سے خواہ کسی اور بات میں پھنس گیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ میں وہاں سے سیدھا اپنے گھر میں جا رہا تھا کہ مالک نے مجھے اپنے پاس بلا لیا، کہنے لگا میں تمہیں 1,00,000 تنخواہ دوں گا۔ اتنی زیادہ تنخواہ کا سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں جو یہ نوکری چھوڑنے کا سوچ رہا تھا، اب تو میرا ایمان پختہ ہو گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں احتیاط سے رہوں گا، کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہوگی، میں اس عورت سے کبھی بھی کوئی بے تکلفہ بات کبھی نہیں کروں گا۔ ویسے بھی میرے گھر میں میری ایک خوبصورت بیوی تھی، میں اس کا وفادار تھا۔ میں نے عقل مندی سے سوچا تو دل میں خیال آیا کہ یہ لوگ مجھ سے آخر ایسی کیا دشمنی نکالیں گے۔ میں خود یہ غریب گھر سے تعلق رکھتا تھا، پھر ان لوگوں کو کیا پڑی تھی کہ مجھے 1,00,000 روپے کی نوکری بھی دیتے اور میرے خلاف سازش بھی کرتے۔ بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والے لوگ ایسے ہی کھلے دل اور دماغ کے ہوتے ہیں۔ میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا اور یہ خوشخبری سنانے گھر آ گیا۔ میری بیوی نے جب یہ سنا کہ مجھے 1,00,000 مہینے کے ملیں گے تو وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوگی، لیکن جب اس نے اگلی بات سنی تو وہ مالکن کی بہت پریشان رہنے لگی۔ بولی کہ تم اتنی خوبصورت مالکن کی حفاظت کرو گے، اگر کل کو تم بہک گئے تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا کہ میں بہکا تو میرا ہی سر کٹے گا، کیونکہ وہ ایک ایسے شخص کی بیوی ہے جو بہت ہی زیادہ امیر اور طاقتور ہے، میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ تم فکر کیوں کرتی ہو؟ میری بیوی مجھ سے وعدہ لینے لگی کہ تم وعدہ کرو تم بھی میرے ساتھ بے وفائی نہیں کرو گے۔ میں نے کہا ارے پگلی، وہ میری نوکرانی نہیں مالکن ہے، میں اس کے ساتھ ایسا ویسا چکر چلا بھی نہیں سکتا، یہ تو ان لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ہم غریبوں کا امان آزمانے کے لیے ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ورنہ تو کوئی عورت اتنی زیادہ بے تکلفی نہیں دکھا سکتی۔ خیر میری بیوی مان گئی، کہنے لگی کہ تم کل سے ہی نوکری پر چلے جاؤ۔ مجھے اپنی بیوی پر بہت زیادہ پیار آ رہا تھا، ایک طرف اسے پیسے کا لالچ تھا اور دوسری طرف میری بھی فکر تھی۔ خیر اگلے روز کام پر پہنچا تو مالک گھر پر نہیں تھے۔ مجھے چوکیدار نے آ کر بتایا کہ مالکن باغ میں بیٹھنا چاہتی ہیں، تم جا کر ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، میں باہر ڈیوٹی دوں گا۔ میں نے کہا آج تم میری جگہ مالکن کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ وہ بولا کہ مالکن کے گارڈ صرف تم ہو، مالک نے تمہارے علاوہ اور کسی کو اجازت نہیں دی کہ وہ مالکن کے قریب بھی جائے۔ میں یہ بات سن کر بڑا حیران ہوا، پھر میں سیدھا باغ میں چلا گیا۔ مالکن اپنی پوری اداؤں کے ساتھ کرسی پر بیٹھی باہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ میں بھی ان کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا۔ میری حالت دیکھ کر وہ ہنس پڑی اور کہنے لگی کیا تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، کرسی پر بیٹھو اور میری طرف دیکھو۔ مالکن کا یہ بڑا انوکھا انداز تھا۔ میں ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ جی مالکن بتائیے، میں آپ کی بات سن رہا ہوں۔ میں اپنا چہرہ دوسری طرف کر کے بولا تھا، تمہارے پاس ہفتے میں صرف 1 دن کی چھٹی ہوا کرے گی، باقی کے دن تم میری حفاظت پر موار کرو گے۔ جمعے کے دن میں مزار پر جاتی ہوں، وہاں جا کر میں منت مانگتی ہوں، اس کے بعد واپس پر مجھے میاں جی لینے آتے ہیں۔ تم ایسا کرنا کہ جمعے کے دن مجھے مزار پر چھوڑ کر گھر چلے آنا، وہ دن تمہارے لیے چھٹی کا ہوگا۔ میں صبح سویرے ہی مزار پر چلی جاتی ہوں، مجھے عادت ہے، مجھے ایسی جگہوں پر جا کر بہت سکون محسوس کرتی ہوں۔ میں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں گی میں ویسا ہی کروں گا۔ میں نے مختصر سا جواب دیا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ گزرتے دن کے ساتھ مجھے محسوس ہونے لگا کہ میری مالکن مجھے اچھی نظر سے نہیں دیکھتی، وہ مجھ سے خامخواہ بے تکلیف ہونے کی کوشش کرتی ہیں۔ میں کسی بات کا جواب دیتا تو کہتی تم مختصر سا جواب کیوں دیتے ہو، میرے ساتھ دل کھول کر باتیں کیا کرو۔ میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتا کہ میں یہاں باتیں کرنے نہیں آتا، بلکہ آپ کی حفاظت کے لیے آتا ہوں، مگر اسے میری بات پر غصہ آ جاتا اور وہ کہتی کہ تم بہت ہی خوبصورت ہو، میں ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ میری شادی تم جیسے کسی مرد سے ہو، مگر قسمت میں جو لکھا تھا وہ ہو کر رہتا ہے۔ میرے ماں باپ نے پیسوں کی خاطر میری شادی اس بوڑھے سے کر دی ہے۔ مالکن کی اس بے پاکی پر مجھے حیرت سی ہوئی تھی۔ پھر میں یہی سوچ کر دل کو تسلی دیتا کہ شاید وہ خود کو بچانے کے لیے مجھے آزما رہی ہوگی، شاید ابھی تک اس نے مجھ پر پورا بھروسہ نہ کیا ہو، میں خاموش ہی رہتا تھا۔ لیکن ایک دن تو
हद ही होगी। मालकिन बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है। दरअसल बाहर बारिश हो रही थी और कमरों में अंधेरा था। मालकिन कहने लगी कि तुम जानते हो मेरे शोहर की किस कदर दुश्मनियां हैं, इसी वजह से मुझे अक्सर लगता है कि कोई मेरे कमरे में मौजूद है। मैं अकेली नहीं जाऊंगी, तुम पहले जाकर मेरे कमरे की लाइट ऑन करो, फिर मैं अंदर कमरे में जाऊंगी। मैंने कहा कि ठीक है मालकिन, आपको डर लग रहा है तो मैं जाकर अंदर कमरे की लाइट ऑन कर देता हूँ। मैं जैसे ही कमरे में गया, पीछे पीछे मालकिन भी मेरे साथ दाखिल होगी। वो बोली, थोड़ी देर यहीं बैठो, मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा कि मैं दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाता हूँ, ऐसे आपके साथ अकेले कमरे में खड़े होना मुनासिब नहीं है। वो बोली, तुम्हें मेरे हुक्म की पासबारी करना होगी, तुम यहीं मेरे साथ बैठो, मुझे डर लग रहा है। जी ठीक है। मैं बेड के पास कुर्सी खींचकर थोड़ा दूर होकर बैठ गया। वहीं थोड़ी सी बिजली चमकी तो मालकिन ने अजीब से तासरात दिए। मुझे ये बात बहुत बुरी लगी थी। मैं उठकर खड़ा हो गया, मुझे अब चलना चाहिए, ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, ये सब मेरी नौकरानी का हिस्सा नहीं है, तुम खुद को समझते क्या हो। मेरी मालकिन गर्ज कर बोली, मैं तुम्हें कोई ऐसी वैसी औरत लगती हूँ? मैंने ऐसा कब कहा है? तुम्हारे कहने का मतलब तो यही है कि जैसे इस कमरे में तुम रहोगे तुम्हें पता नहीं क्या हो जाएगा। तुम जानते हो तुम्हारे मालिक की कितनी दुश्मनियां हैं। मैं तो इसी वजह से तुम्हारे साथ खुद को महफूज तस्वर करती हूँ, क्योंकि तुम एक बहादुर इंसान हो। मुझे लगता है कि अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह की जात इंसान की हिफाजत करती है। जी मैंने कहना, मैं बाहर खड़ा हो जाता हूँ। मैं कोई इनकार तो नहीं कर रहा कि मैं दूर चला जाऊंगा या फिर अपने घर जाना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर मालकिन नाराज होकर बोली, हाँ लेकिन कमरे में ठहरने में क्या हर्ज है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं बुरी औरत हूँ? मैंने ऐसा तो नहीं कहा है। मालकिन, मुझे माफ कर दे अगर आपको ऐसा लगा हो। मैं उससे माफी मांगने लगा तो वो हंसकर बोली, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने आज तक किसी को माफ नहीं किया है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुमसे बदला जरूर लूंगी। तुम यहीं बैठोगे और मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं उसकी बात सुनकर खामोश हो गया। औरतों के फितने से तो अल्लाह ही बचाए। आखिरकार मुझे वहीं बैठना पड़ा था। थोड़ी देर बाद बादल गरजे तो वह ऐसे ही तासरात बनाने लगी जैसे कि मेरे इसके साथ कोई तल्लक हो। मुझे अब की बात बहुत बुरा लगा था। मैं उठकर खड़ा हो गया और साफ लहजे में कहा, मालकिन लगता है कि आप मुझे मुलाजिम नहीं बल्कि कुछ और ही जचती हैं। मैं आपकी हिफाजत भी करूंगा और आपके नाज नखरे भी उठाऊंगा। यह हरगिज़ नहीं हो सकता। मेरा काम आपकी हिफाजत करना है। दिल बहलाने के लिए आप अपने किसी और को बुला लीजिए। मेरी बात पर मालकिन गुस्से में आग बगोला होगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इसलिए बात करने की? तुम नहीं जानते कि मैं मियाँ जी की बीवी हूँ। वो अखलौती और लाडली बीवी। आज तक किसी ने मुझसे इस लहजे में बात नहीं की। तुम्हें अपनी अच्छी शक्ल सूरत का गुरूर है, इसलिए तुम इसी तरह करते हो। मगर याद रखना, आज तक मुझसे किसी ने इस तरह बात नहीं की। तुम भी आइंदा बात करने के काबिल नहीं रहोगे। मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूंगी कि तुम सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसते रहोगे। मैं मालकिन की इस धमकी से भी नहीं डरा था। फिर ये बात भी आगे होगी। तकरीबन 2 दिन गुजरे थे। ये बुध का दिन था। मैं घर आ गया तो घर की हालत अजीब सी थी। घर से खुशबू सी आ रही थी और मेरी बीवी घबराई हुई थी। मैंने घर का दरवाजा खटखटाया तो उसने काफी देर लगा दी थी। अपनी बीवी की घबराई हुई सूरत देखकर मैंने पूछा, क्या हुआ है? तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या कोई घर में आया था? नहीं तो कोई नहीं आया। मेरी बात सुनकर इसने कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चलेगी। आज मेरी बीवी ने मेरा इस्तकबाल नहीं किया था और न ही मुझसे मुस्कुरा कर मिली थी। मुझे इसकी ये बात बहुत बुरी लगी थी। शादी के 4 सालों में आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि इसने कभी भी यूं मुझसे बेरुखी से बात की हो। हमने तो एक साथ अपना बचपन गुजारा था। मैं इसके एक एक पल से वाकिफ था और मैं ये भी जानता था कि वो कब नाराज होती है। आज वो मुझे बहुत नाराज लग रही थी, मगर वो इसकी वजह नहीं बता रही थी। इससे पहले जब वो खफा होती तो जी भर के मुझसे शिकवे करती थी। इसकी खामोशी ने मुझे तड़पा दिया था, मगर मैं चुप रहा। सोचा कि खुद ही बता देगी, क्योंकि वो ज्यादा देर चुप रहने वाली नहीं थी। 1 घंटे बाद वो मेरे पास आई और कहने लगी, मैं तुम्हारे लिए कबाब बनाना चाहती हूँ, तुम जाकर गोश्त ले आओ। मगर इस रोज बुध था और बुध वाले दिन बड़ा गोश्त नहीं मिलता था। मैंने कहा कि आज गोश्त नहीं मिलेगा, मैं जुम्मे वाले दिन आऊंगा तो गोश्त लेता आऊंगा। इस दिन तुम कबाब बना लेना। वो बोली, ये तो अच्छा हो जाएगा, मैं जुम्मे तक इंतजार कर लूंगी। करते करते जुम्मे वाला दिन भी आ गया। मैं सुबह सुबह मालकिन को लेकर मजार पर गया था। रास्ते में मालकिन मुझसे मुख्तलिफ बातें करती रही। हम लोग वहाँ जा पहुँचे। मालकिन ने मुझे कहा कि अब मैं मजार के अंदर जा रही हूँ, तुम यहीं से वापस चले जाओ। मैंने कहा कि ठीक है। मैं इस रोज बाजार से गोश्त
लेकर घर जाने ही लगा था, एक आदमी ने मुझे पीछे से दबोच लिया। मैं इसके हमले के लिए तैयार नहीं था। इसके साथ 3 आदमी और भी थे। इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया और फिर मुझसे और कोई बदतमीजी नहीं की, बस मेरे कपड़े फाड़ दिए और फिर मुझे गालियां देते हुए वापस चले गए। मैं कुछ भी नहीं कर सका था। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैं इनके चेहरे भी नहीं देख सका था। वो पीछे से हमलावर हुए थे। मेरी किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। मैं क्या कहता, मैं घर वापस आ गया तो मेरे कपड़े फटे हुए थे। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। आज तक ऐसा किसी ने मेरे साथ नहीं किया था। अगर मालिक के दुश्मन होते तो वो मेरे साथ बदतमीजी करते, मुझे जान से मारते, मेरे कपड़े फाड़ कर क्यों जाते। मैं बड़ा हैरान हुआ था। मैं सोच रहा था कि मैं इस मामले की तह तक खुद ही पहुंचूंगा, लेकिन जब मैं घर आ गया तो मुझे हैरत हुई। मेरी बीवी ने कबाब पहले तैयार कर रखे थे। मुझे ये देखकर हैरानगी हुई थी। मैंने कहा कि मैं गोश्त लाया ही नहीं था, फिर तुमने ये कबाब कैसे बना लिए। वो कहने लगी, मैंने पड़ोसी से गोश्त मंगवाया था, अब तुम ये कबाब खाओ और सो जाओ। मैंने वो कबाब खाया तो मुझे नींद आ गई। मैं फौरन सो गया। मेरी आंख शाम के तकरीबन 5 बजे खुली थी। मैं पछताने लगा कि मैं वही कपड़े पहनकर क्यों सो गया था। मैं कपड़े बदलने के लिए गुसल खाने में गया तो मेरी कमीज पर तेल के निशान थे। ये देखकर मुझे सख्त हैरत हुई थी। मेरी बीवी ने मुझे कबाब खिलाए थे। इसके बाद नींद आ गई और अब मेरी कमीज के ऊपर तेल के निशान थे। ये भी मुझे बड़ी हैरत वाली बात लगती थी कि मेरी बीवी ने मुझे इतनी बुरी हालत पर होने में कुछ भी नहीं कहा, बस कबाब खिलाकर मुझे सलाह दिया। लेकिन मैं उठा तो मेरी बीवी बहुत शर्मिंदा थी। मेरे सामने आकर बैठी और बोली, मुझे माफ कर दो। मैंने कहा कि क्यों, क्या हुआ, तुम मुझसे माफी क्यों मांग रही हो। मेरी बात पर वो रोने लगी और कहने लगी, बस मुझसे गलती हो गई है, मैंने तुम पर शक किया था। क्या मतलब, मैं समझा नहीं हूँ। तुम्हें तो पता है जब तुम इस बंगले पर काम करने लगे थे मुझे तुम पर शक होने लगा था। मैं सोचती थी कि तुम्हारी मालकिन भी जरा खुले मिजाज की मालिक है, कहीं वो तुम पर मेहरबान होगी तो तुम भी इसकी अदाओं पर फिदा हो जाओगे। मगर फिर एक दिन वो खुद ही तुम्हारे पीछे इस घर तक आ गई थी। इसने मुझे बताया कि तुम इस पर खुद मेहरबान हो रहे हो और अपनी मालकिन से शादी करना चाहते हो। इसका बूढ़ा शोहर इसे खुश नहीं रख पाता था और वो कहती कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो। मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरी शादी किसी तुम जैसे मर्द से हो, मगर किस्मत में जो लिखा था वो होकर रहता है। मेरे माँ बाप ने पैसों की खातिर मेरी शादी इस बूढ़े से कर दी है। मालकिन की इस बेपाकी पर मुझे हैरत हुई थी। फिर मैं यही सोचकर दिल को तसल्ली देता कि शायद वो खुद को बचाने के लिए मुझे आजमा रही होंगी, शायद अभी तक किसने मुझ पर भरोसा ना किया हो। तो मैं खामोश ही रहता, लेकिन एक दिन तो हाथ दी होगी। मालकिन बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है। दरअसल बारिश हो रही थी और कमरों में अंधेरा था। मालकिन कहने लगी, तुम जानते हो मेरे शोहर की किस कदर दुश्मनियां हैं, इसी वजह से मुझे अक्सर लगता है कि कोई मेरे कमरे में मौजूद है। मैं अकेली नहीं जाऊंगी, तुम पहले जाकर मेरे कमरे की लाइट ऑन करो, फिर मैं अंदर कमरे में जाऊंगी। मैंने कहा कि ठीक है मालकिन, आपको डर लग रहा है तो मैं अंदर जाकर कमरे की लाइट ऑन कर देता हूँ। मैं जैसे ही कमरे में गया तो पीछे पीछे मालकिन भी मेरे साथ दाखिल होगी। वो बोली, थोड़ी देर यहीं बैठो, मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा कि मैं दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाता हूँ, ऐसे आपके साथ अकेले कमरे में खड़े होना मुनासिब नहीं है। वो बोली कि तुम्हें मेरे हुक्म की पासबारी करना होगी, तुम यहीं मेरे साथ बैठो, मुझे डर लग रहा है। जी ठीक है। मैं बेड के पास कुर्सी खींचकर इनसे थोड़ा दूर बैठ गया। वहीं थोड़ी सी बिजली चमकी तो मालकिन ने अजीब से तासरात दिए। मुझे ये बात बहुत बुरी लगी थी। मैं उठकर खड़ा हो गया। मुझे अब चलना चाहिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं, ये सब मेरी नौकरी का हिस्सा नहीं है। तुम खुद को समझते क्या हो। मालकिन गर्ज कर बोली, मैं तुम्हें क्या ऐसी वैसी औरत लगती हूँ। मैंने कहा कि मैंने ऐसा कब कहा है। तो वो कहने लगी कि तुम्हारे कहने का मतलब तो यही है कि जैसे तुम इस कमरे में रहोगे तो मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और मालिक को भी पता चल गया था कि इसे इस उम्र में शादी नहीं करना चाहिए थी। इसी वजह से मालिक ने मालकिन को आजाद कर दिया था। सारी हकीकत से आगाह करके नौकरी छोड़ने की मिन्नत की थी। वो तो मेरी बात पहले ही समझ चुके थे, अपनी बीवी के किरदार से पहले ही वाकिफ थे। उन्होंने मुझे नौकरी से नहीं निकाला था, बल्कि मुझे अपने ऑफिस में नौकरी दे दी थी। अब मैं सुबह ऑफिस में काम पर जाता और शाम को वापस आ जाता हूँ। और मालकिन ने इज्जत पूरी करने के बाद अपनी मर्जी से शादी कर ली थी। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। मजीद इस तरह की समकवास कहानियां और वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। खुदा हाफिज।